देव ना कर भी मन घर देवानी ना मौत के आने काल करता कहना कहने में काल के बाद है कब तू बाद सही रह सका कोई पासे का अहंकार करी चले उदुआ सतगुरां की गुरबाणी कहती तसच्चा है पदार्थी है का उनके गाहे गुरबाणी को तसच्ची है का सरकाए कहते किसी ने संस्कार करता बेनती कर गया किसी ने घबराता बेनती कर गया कहते उदू बाद ये पांच को शरीर में रहना नहीं है गल जड़ इसका उतना चीज चलता जिन्हें से मूल बनाते हैं मूल की है यदि साढ़े जीव आत्मा है जीव आत्मा परमेश्वर की असा जिन्हें से ये बेचा उतना चीज चली जाता है जो एक पासे होगी उदो तक थोड़ा रखना हो जाता है देखने का सड़ जाता है इसलिए कहते इनका का भी इनका अहंकार लगा ये दरख्त के पत्ते हैं दरख्त के पत्ते टुटते हैं टुटते चले जाते हैं जेडे कि तीजे पातशाह का इतिहास पढ़ना होगा वो एक साखी होती है पातशाह वो समझा रहे हैं कहते भी मनुष्य की जीवन कारण की है किवें है वो की समझा रहे हैं जेड़ा एक गुजरे शाह मकीन वाला जो पुरातन गाँव वाले गाँव होंगे गुजरे शाह मकीन के उसका पूरा नाम श्री मुहम्मद शाह मकीन जो पाकिस्तान में रह गया हुजरा शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है अरबी आपा कहते हैं कोठा अरबी कोठे में कहते हैं हुजरा पुराने गाँव वाले गाँव होते ठीक है वो कोठा वो पीर है जो मुसलमान की मत का बनया बनया पीर है पूरा कड़ा कोठा पाया वो कोठे के पीर फकीर होर बड़े होंगे पूरे बड़े विचार गोष्ठी कर प्राप्त सरल विचार आरामते होने पर वही कला का कोठा पाया सी गुजरा है जेडे पीर गए हैं उस गुजरे शाह के कोले कोठे बैठे हैं केड़े पीर गए हैं जिन्हों के नाम उसका मुसलमान पीर है उसका हिंदू मत में पीर है जेड़ा शेख मुहम्मद कारी ये भी मुसलमानी मत का मनिया हुआ पीर सी एक साजिद शाह नाम एक मुहम्मद शाह मकीन ये उत्थे बैठा है गुजरे शाह मकीन दे कहते हैं एक ख्वाजा बयान ये मुसलमानी मत के पीर है ते अजंतरा बनाएगा कि श्याम दास कसूरवाला ये हिंदू मत के पीर है और भी बड़े है उसदे विचार गोष्ठी हुई जाते हैं विचार गोष्ठी करते करते उसको कहने लगे कि चलिए आप गुरु नानक की गद्दी का वारस है तीजे पातशाह गुरु अमरदास आपस में गल्लां करते हैं कहते कि देखो उसकी गद्दी का की सूल है भी आपने पुत्रा पोतियां गद्दी मिलती होते पीर का सेवादार बनता गद्दी देखते हैं कि गुरु अंगद देव महाराज जी ने गुरु अमरदास महाराज जी को गद्दी दी आपको बड़े क्योंकि गुरु अमरदास महाराज जी का नाम से कोबर दे विच बड़े सी ते रिश्तेदारी दे तौर पे कौन सी गुरु अंगद देव महाराज जी की लड़की सी गुरु अमरदास महाराज जी की धी हो गई कहने भी वो आप विचार पोस्ट कर जाते हैं कि किन्ने का पानी है आकाश दे विच है और तुरे आते हैं पीर तुरे आते राह दे विच रोगी जंगल मिला होता है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤੇ ਹੈ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੱਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਪੀਰ ਸ਼ਾਮ ਪੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਪੀਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹਵਾ ਨਾਲ ਉੱਡਦੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੂਹ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਰੂਹ ਲੋਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ जीवात्मा शांति चली उस बाद यही हाल रुकी जाने है वो पैदा करते करते गोयंदवाल साहब की धरती से आई है गोयंदवाल साहब की धरती से आके गुरु अमरदास महाराज के चरणों में गए चरणों में जाके जो नमस्कार की है नमस्कार करके कह लगे पहला तो गुरु के दर्शन करना सारी क्योंकि ज्ञान धर्म करना जाना सारना जाना तेरी सब से बड़ा सतगुर नानक जयकार रखी
कहते होंगे भी भाई इन्ना पढ़िया हूँ, आम कल्याण नहीं पता होगी इन्ना पढ़िया हूँ। वो समय की बीए करी सी एक्सीडेंट के ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੌਣੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪੀਐਨ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਪਰੇ, ਮੇਰੀ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ, ਪਰ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਹਮਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤਨ ਸਭਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਦਾ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤਨ ਸਭਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਵੱਧ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਲਾਣੇ ਦਾ ਲਓ, ਸਾਥ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਲਓ। ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਲਾਣੇ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਂਭਿਆ ਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਂਭਿਆ ਵਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਵੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਭਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਆਪਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹਣਾ, ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਵਧੀਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੁਦਾ, ਲੋਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਡੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੁੜੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੁਪਹਿਰਾ ਨਾ ਇਸੇ ਪਿੰਡੀ ਕੱਟਣਾ, ਉਸੇ ਪਿੰਡੀ ਦੁਪਹਿਰਾ ਕੱਟ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਲ ਨਾ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਬਣਾਉਣੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਚੱਕ ਲਈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੇਣ ਮਿਲੀ ਪੀਣੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਚਾਈ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਉੱਕੀ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਤੌੜੀ ਲਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੌੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਕੁੜਤੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਕਾਲਸ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੱਟ ਹੋਇਆ ਕਾਲਸ ਲੱਗੀ, ਕਾਲਸ ਲੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੱਸੀ ਲੁੱਸੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਾਓ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਵੀਂ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪੈਸਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਨੂੰਹ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਟੂਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਟੂਮ ਦੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟੂਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਫੜਾ ਦੇਣਾ। ਕਹਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਹਾਨੀ ਦਾ ਉਹ ਟੂਮਾ ਰੱਖ ਕੇ ਢੇਰ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਟੂਮਾ ਰੱਖ ਲੇਗਾ, ਟੂਮਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਦੁੱਧ ਆਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਵੀ ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਥੋੜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਯਾਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤੇਰੇ ਕੁੜਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਤੂੰ ਆਪ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਬੁੱਧਾ ਨੇ ਇਹ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਤੌੜੀ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਆਪ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕੀ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟੂਮਾਂ ਚਾਪ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟੂਮਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਐਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮਾਰੇ ਅਗਰ ਦੂਰੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਇਹੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮ ਪੰਥ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦਰਿਆਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਣਾ, ਉਹ ਫਰਜ਼ ਉਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਨਦਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਆਪ ਦੀ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ, ਇਹ ਰਾਮ ਸਿਮਰਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਲੜਾ ਰੋਈ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬਾਕੀ ਮਾਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ
ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕੀ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਦੇ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਣੇ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭੱਜਦਾ ਉਹ ਰਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਪਾਪੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਜਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਠੀ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜੋ ਬਣਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਯਾਦ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਜੋ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਭੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਦਾ ਭਿੜਦਾ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਆਉਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਘਰੇ ਰਹਿਣਾ, ਜੇ ਘਰ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਚੌੜ 'ਚ ਹਾਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਹਾਸੇ ਪਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਟਾਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਚੌੜੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ਬਖਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲਚ ਲਾਗੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਧਰਮ ਪਲਾਹੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮਨ ਤੂੰ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਜੀਵਨ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਹੈ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲੇ, ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜੋ ਧੱਕੇ ਸ਼ੰਗਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਰ, ਅੱਗੇ ਹਮਾਯੂ, ਅਕਬਰ, ਅਕਬਰ ਦਾ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਤੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ। ਇੱਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵੇਖੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਲੁੱਟਿਆ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੇਗਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਗਮ ਸੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਮਹਲ, ਜਿਹਦੀ 48 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਨੇਪੇ 'ਚ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੇਗਮ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤਾਜ ਮਹਿਲ। ਇੱਕ ਜਲਦੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਗੱਲ ਮਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾਰਾਸ਼ਕੋਹ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਦਾਰਾਸ਼ਕੋਹ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਦੂਜੀ ਪਾਸੇ ਨਦੀ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਉੱਤੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਘੱਟਦਾ ਤੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਿਸਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਿਸਤਰੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਮਹੱਲ ਹੋਰ ਨਾ ਬਣਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਕਾਨ ਹੋਰ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੱਟ ਦੇ। ਤੇ ਪਤਾ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਮਹੱਲ ਦੀ ਕਬਰ ਸੀ ਉਹ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਿਮਟ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ, ਮਿਸਤਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੱਢਣੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਬੇਗਮ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਚੋਇਆ ਕਰੂ। ਤੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈਏ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਜੱਜ ਦੀ ਕੋਈ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਬੜੇ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਉਹ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ
ਜਾਨ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਹੱਲੇ ਬਣਾਏ, ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਲੇ ਦਾ ਖੜੇ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਰਸਾਲੇ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ 40 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਮਾਮ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕੀ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਅੱਜ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਹਾਉਣਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਰਹਾਉਣਾ ਬੰਦਾ ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੇਲ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਤੋਂ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਪਛਤਾਹੇਗਾ ਮਨ, ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਪਛਤਾਹੇਗਾ, ਪਾਪੀ ਜੀਆ ਲੋਭ ਕਰਤ ਹੈ, ਆਦ ਕਾਲ ਉਠ ਜਾਏਗਾ। ਰਹਾਉ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਮਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਚਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੂਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਣਦਿਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਭਰਾ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਣਦਿਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਮਨ ਰਾਮ ਸਿਮਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਮਨ, ਇਹ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸੋਸ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤੂੰ ਭਜਨਵੰਦਗੀ ਕਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਜਨਵੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਜਨਵੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਟੱਬਰ ਕੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਕਾਰਬਨ ਚਿੱਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾਰਬਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੋ ਆਪਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਰ ਕੁੱਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਧਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਕੀਤਾ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਰੁਚੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਰੀਅਸ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ 22 ਸਤਪਾਲ ਹੈ, DSP ਦੇ ਉਹਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ, ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਪਦਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਨਾ, ਦੁੱਧਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਤਪਾਈ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਿਆ, ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੀ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਰਜ਼ ਆਪਦਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਵੀ ਰਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ,
ਆਪਦਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਕਿ ਇਹ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਆਪਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਗਾਦ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪੀ ਜੀ ਹਰਾ ਲੂਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਗਾਦ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪੀ ਜੀ ਹਰਾ ਲੂਟ ਕਰਤਾ ਹੈ आज काल उठ जाएगा। कहते बकारा कुछ फसी हुई तेरी कमजोर जिंद। इत्थे भाव आ जाता जी कमजोर जिंद धन पदार्थ लोभ कर रही है, पर तू थोड़े ही दिनों में ये सब कुछ छड्ड के तू तुर जाएगा। क्योंकि हरेक ने तुर जाना, ना इत्थे कोई है ना किसी ने रहना। वो हुण कमजोर जिंद किहड़ी हुंदी है, साडा शरीर है ना, जो गल पहला करी भी जो शरीर के जीव आत्मा उसको विछड़ते हैं, इनू शरीर को मौत कहते हैं। ये दो चीज है जिहड़ी असीं खराब खाने बाहरी तौर पर साडे तन की खराब तन नूं रेस्ट पुष्ट रखने वास्ते जरूरी है। जिहड़ी जीवात्मा है वो जिहड़ा वो जीवात्मा जिहड़ी तां भजन बंदगी दी खराब करदी है। भाव भी परमेश्वर नाल जुड़े वो जीवात्मा तकड़ी हो जाए, ताकि उनको गलत कार्य नहीं करती। तो जिहड़ी उस भजन बंदगी तो टुटी है, रब नालों टुटी है, गलत कार्य करती है। इसलिए रहाओ सतगुरु भगत कबीर जी ने सानू यही कुछ समझा रहे हैं। जिवें हुण गल है कि अपने फर्ज समझना। और फर्ज किने समझा, और जिवें भाई सुखदेव सिंह सी जी BA करी सी, उन्होंने माने जिन्हें मैट्रिक का पिंड कुड़ी तो करी, BA गापाली तो करी, वो टाइम की BA करी अज उन्होंने कई देवना के बराबर हो। क्यों? क्योंकि वो समय जिहड़े समय लोग घट पढ़े लिखे होंगे, अजकल तो घर का ही है BA की आम ही लोग करी फिरदे उन्होंने समय के लोग घट पढ़े होंगे जिहड़े जे वो नौकरी पेशे के ही BA करी है अज नूं घट तो घट जो उस पासे पैदा ना घट तो घट DI के रैंक के बराबर होगा। एक उस पासे नौकरी वाले पासे पैदा होना और BA करके नौकरी भी उन्हें ली, नौकरी FCI के नौकरी की और एक PM की नौकरी किसी को मिल ना, PM की नौकरी अगला PM की नौकरी नहीं छड्डदा, क्योंकि नौकरी पेशे की है जिहड़ा अगे पुरातन समय दे विच की हुंदा सी। पुरातन समय दे विच तां हुंदा किता साडा उत्तम खेती मध्यम व्यापार निज चाकरी करे पाउण, जिहड़े पुराने समय है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ उत्तम खेती हुंदी, व्यापार दूजे नंबर ते हुंदा ते जिहड़ी नौकरियों नूं उदों आम होंदे भी नहीं नौकरी करनी। और जिहड़ा मौजूदा समय ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सब तो उत्तम नौकरी है, उत्तम नौकरी है खेती छड्डना, क्योंकि सिस्टम ये हो गया है इस पासे में ਆਪਾਂ ना जाइए सिस्टम सरकारां ने वो करते और मध्यम खेती होगी उत्तम नौकरी है। ਹੁਣ भाई सुखदेव सिंह ने FCI के विच नौकरी की तो PM की नौकरी नहीं छड्डदा, नौकरी की ते जिहड़े ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮੈਨੇਜਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਭਰਤੀ ਚੀਫ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਟਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ इस वक्त जी पौने 3 लाख रुपया तनख्वाह वो चीफ मैनेजर जुड़ना होना होया नहीं। पर गल आ भी उत्थे जी मैं गल कही भी राम सिमर पछताएगा ना भी राम सिमरना कि आपका फर्ज समझना। हुण परिवार वड्डा सी, वड्डा परिवार हो गया ते वड्डे परिवार की सांभ संभाल करने खातिर भाई